A pleasant wishes to everyone. In this class, we're going to see about the subject and predicate. Right? Subject and predicate. Very simple concept in English. Subject means noun or pronoun. Okay. Noun இல்லனா pronoun தான் subject இருக்கும். Then predicate in the sense verb ல இருந்து start ஆகிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க predicate, which means remaining part of the sentence other than the subject. Okay. Noun pronoun தவிர்த்து remaining உள்ளதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா predicate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சப்ஜெக்ட்னா என்ன, ப்ரெடிகேட்னா என்ன, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நாம நிறையவே பார்த்தாச்சு. ஓகே, so in this class we going to just discuss only about the book exercises. The first exercise, break up the following sentences into the subject and predicate parts. Sentences கீழே கொடுக்குவாங்க, அந்த சென்டென்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், break பண்ண போறோம், which mean we going to split up the sentences into two kind, that is subject and predicate. அப்படி என்ன செய்ய போறோம், split பண்ண போறோம். ஓகேவா? So here our first question, she is very intelligent. She is very intelligent. Here the subject is already told you, subjectனா noun இருக்கலாம் இல்ல pronoun இருக்கலாம். ஓகேவா? அதுதான் subject. இங்க என்ன பாருங்க, she is a pronoun. So she தான் இங்க subject. Then predicate எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னேன், verbல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சொன்னேன். ஓகேவா? So subjectனா ஒண்ணுமே இல்ல, யாரு ஒரு விஷயத்த பண்ண போறா. ஓகே, அந்த மெயின் பர்சன் தான் சப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க. அண்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செய்யுது இல்ல அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி என்ன டிஸ்கிரைப் பண்றோம், அதுதான் predicate. ஓகேவா? So here the subject is she, then predicate is very intelligent. இதுதான் predicate. ஓகேவா? very easy மா. and second one பாருங்க, I am not hungry. okay, here I is a pronoun, right? so I verb எதுன்னு பாருங்க, am. so I மட்டும் subject, I am not hungry இது வந்து predicate. okay, subject I and predicate is I am not hungry. clear? yes, very easy concept. and next question, it is very dark in the room down here. இந்த room வந்துட்டு எப்படி இருக்கு, ரொம்ப டார்க்கா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. here the subject is, do you have any guess? yes, the subject is it வந்து pronoun. ஓகேவா? so it is the subject here. and verb எது verb is. so isல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற ரிமைனிங் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம், predicate. it's very dark in the room down here. then fourth one, he looked very angry. okay, he looked very angry, ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க பார்க்கிறதுக்கு. here he is a subject. yes, and looked is a verb, right? so looked ல இருந்து நமக்கு predicate start ஆகுது. yes, correct. the next one, the children of the school are very well behaved. இந்த ஸ்கூலோட சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? so here the children subject of the school are very well behaved, predicate. correct ஆமா? is I am right? no, என்ன சொல்லிருக்காங்க, யார் சப்ஜெக்ட் முழுசா சொல்லணும், the children of the school, இந்த ஸ்கூலோட children அதுதான் முழுசா சப்ஜெக்ட். ஓகேவா? so the children of the school subject. then r ல இருந்து verb ஸ்டார்ட் ஆகுது, as well as r ல இருந்து remaining உள்ளது எல்லாமே predicate. yes. and sixth one, the soup has no salt at all. இந்த சூப்ல சால்ட்டே இல்ல அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? then here the soup is the subject. and அந்த soup பத்தி என்ன சொல்லிருக்கோம் நாம, has no salt at all, it's a predicate. next one, she is ill. அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை. here she is a pronoun and she is a subject. then is a verb. so verb ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, predicate is ill. okay, and eighth one, he was very sad. அவன் எப்படி இருக்கான், ரொம்ப சேடா இருக்கான். here he is a subject, was very sad, predicate. புரிஞ்சிச்சாடா? yes, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை கூட சொன்னாலும் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும், அந்த அளவுக்கு ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான். ரைட்டா? தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the glass is full of water. here the subject is yes, the glass.
and the verb is full of water. Clear amma? Then last one, everyone is here. எல்லாருமே இங்க தான் இருக்காங்க. Here everyone அதுதான் subject. Isல இருந்து predicate. Yes. Clear புரிஞ்சுச்சா? And next. Yes. Here பாருங்க. B. Make a list of verbs that do not show action. என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க? Verbs வந்துட்டு நம்மள எழுத சொல்லிருக்காங்க. ஆனா அந்த verbsலாம் actions காமிக்க கூடாது அப்படி சொல்றாங்க. For example, main verbs பாத்துக்கோங்க. Action words are called main verbs, right? So, sleep. Sleepனா action காமிக்குதா? அங்க தூங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு action நடக்குது. Write action நடக்குது. Jump action நடக்குது. So, இந்த மாதிரி இல்லாம action காமிக்காத verb எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So, அந்த மாதிரி verb என்னன்னு பாருங்க. Helping verbs எதுவுமே action காமிக்காது. So, நான் helping verb எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. Have, has, was, should, be, will, shall, or, is, am, were, would, could, may, might, had. இந்த verb எல்லாத்துக்குமே என்ன கிடையாது? Actions கிடையாது. ஓகேவா? And next பாருங்க. Subject, predicate. So, இதை பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு exercise பார்க்க போறோம். ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? Yes. Without no delay, just look at the topic. Match the subject with the correct predicate in the sentences given below. என்ன சொல்லிருக்காங்க? கீழே கொடுக்கிற sentences கரெக்டா மேட்ச் பண்ணணும். Subject ஒரு பக்கம் இருக்க போது, predicate ஒரு பக்கம் இருக்க போகுது. So, அதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? கரெக்டா மேட்ச் பண்ண போறோம். பாருங்க, first பாருங்க. Yes, we have the questions here. The shopkeeper, நான் first subject மட்டும் படிக்கிறேன். The shopkeeper, the youngest of the three sisters, the water in the still lake, ticket checkers, my dogs Leo and Rover. Okay, இதான் subject. And predicate பாருங்க, are actually twins. Shimmers beautifully. Appears when you least expect them. Is never honest with the weights. Has always ranked first in class. So, the shopkeeper. பாருங்க, ஷாப்கீப்பருக்கு ஈக்குவலண்டான ப்ரிடிகேட்டிங் என்ன இருக்கு? ஷாப்கீப்பர் வந்து ட்வின்ஸா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நோ. ஷிம்மர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லியா நல்லா ஸ்விம் பண்ணுமா? நோ. அப்பியர்ஸ் வென் யூ லீஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தேம். ஷாப்கீப்பர் நம்ம எப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலையோ அப்போதான் அவங்க தெரிவாங்களா? நோ. இஸ் நெவர் ஹானஸ்ட் வித் த வெயிட்ஸ். அவங்க எப்பவுமே கரெக்டா எடை போட மாட்டாங்க. எஸ், ஷாப்கீப்பர்னா கடைக்காரங்க. கடைக்காரங்க எடை போட மாட்டாங்க. ஓகே, மேட்ச் ஆகுதா? So, first one, the shopkeeper is never honest with the weights. Clear amma? Then second பாருங்க, the youngest of the three sisters. Three sisters ஓட சின்ன பொண்ணு. ஓகேவா? அந்த மூணு சிஸ்டர்லயே ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. அவ யாருன்னு பாருங்க. அதுக்கு ஈக்குவலண்டான என்ன பாருங்க? எஸ், சிங்குலர் verb. சிங்குலர் verb என்னது? is இருக்கு, has இருக்கு. youngest of the three sister is never honest with the weights வருமா? No, already நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் பாருங்க, has always ranked first in a class. Yes. எப்படி தெரியுமா சப்ஜெக்ட் ப்ரிடிகேட் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியா? சிங்குலர் இருந்ததுன்னா சிங்குலர் வேர்ப்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பாருங்க. ப்ளூரல்னா ப்ளூரல் வேர்ப்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுல இருந்து அப்படியே ஷார்ட்டேஜ் பண்ணிக்கணும். சரியா? அண்ட் தேர்ட் பாருங்க, the water in the lake, sorry, the water in the still lake. ஓகே, என்ன ஆகுது? shimmers beautifully, அழகா மினுக்குங்க இல்லையா வாட்டர்லாம் லேக்ல, அதுதான் சொல்றாங்க. தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க, டிக்கெட் செக்கர்ஸ் appears when you least expect them. டிக்கெட் நம்ம பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிறதப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அப்பதான் டிக்கெட் செக்கர்ஸ் வருவாங்க. ஓகேவா? இப்ப டிக்கெட் செக்கர் வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியுமா? நோ, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அப்போ திடீர்னு அவங்க வருவாங்க. தென் மை டாக்ஸ் லியோ அண்ட் ரோவர். ரெண்டு டாக் இருக்குமா? லியோ அண்ட் ரோவர். அப்போ ஆர் ஆக்சுவலி ட்வின்ஸ். அந்த ரெண்டு டாகும் என்னது? ட்வின்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? பாருங்க, the shopkeeper is never honest with the weights. The youngest of the three sisters has always ranked first in class. The water in the still lake shimmers beautifully. Ticket checkers appears when you least expect them. My dogs Leo and Rover are actually twins. The next பாருங்க, மேட்சோட கண்டினியூஷன். ரிமைனிங்ல क्वेश्चंसல பாருங்க. Yes, I give you 30 seconds, okay, to read the questions by yourself. நீங்களே படிங்க.
எஸ் ஒரு இலக்கு படிச்சாச்சா? எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. The book you wanted to buy. எந்த புக்கை நீ வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறியோ ஓகேவா? கேசட்ஸ் நமக்கு தெரியும்ல, நீங்க பார்த்திருக்கீங்களான்னு தெரியாது. நாங்களாம் சின்ன வயசுல இருக்கிறதப்போ கேசட் பார்த்திருக்கோம். இப்பெல்லாம் சிடி வருதா, சிடி பென் டிரைவ் எல்லாம் இருக்கா, ஸ்மார்ட் கார்டு இருக்கு, தென் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ இருக்கு. நாங்களாம் இருக்கிறதப்போ கேசட் தான் இருக்கும் ஓகேவா? படம் பார்க்கறதுக்கு, பாட்டு கேட்கறதுக்குலாம். ஸோ அதான் கேசட் சொல்லுவாங்க. தென் வேர்ட் ஸ்போக்கன் வித் ஹானஸ்டி, நம்ம பேசுற வார்த்தையில இருக்கிற நேர்மையான வார்த்தைகள். தென் த நெயில் ஆன் மை லெஃப்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர், என்னோட லெஃப்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர்ல இருக்கிற நெயில். கோயிங் ஃபார் அன் எக்ஸாஸ்டிங் ட்ரெக், ஓகே நாங்க எங்க போறோம்? ஒரு எக்ஸாஸ்டிங் ட்ரெக்குக்கு போறோம் ஓகேவா? ஹியர் இந்த சைட் பாருங்க, ப்ரிடிகேட். இட்ஸ் நாட் மை ஐடியா ஆஃப் கிரேட் வெக்கேஷன், அது என்னோட ஐடியா கிடையாது இந்த வெக்கேஷனுக்கு. ஹஸ் பிகம் சிப்டு, என்ன ஆயிடுச்சு? சிப்டுனா உடஞ்சிடுச்சு ஓகேவா, கட் ஆயிடுச்சு. தென் செல்டம் காஸ் ஹார்ம், அதுவே அதுக்கு ஹார்ம்ன்றது காயப்படுத்துறது ஓகேவா. ஆர் பிகமிங் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் இன் ஷாப்ஸ், கடையில கிடைக்கிறதுக்கு இப்பெல்லாம் அதிசயமா இருக்கு. தென் ஹாஸ் பீன் அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட் ஃபார் இயர்ஸ், ஒரு வருஷத்துக்கு மேல பிரிண்ட் போட்டு ஆயிடுச்சு ஓகேவா. தென் சோ இப்போ நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம். த புக் யூ வாண்டட் டு பை, புக்குக்கும் பிரிண்ட்டுக்கும் ஏதோ டிஃபரன்ஸ் விச் மீன் கனெக்ஷன் இருக்கா? சோ அதையும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். The book you wanted to buy has been, அதுவும் இல்லாம புக்ன்றது சிங்குலர், அப்போ ஹாஸும் சிங்குலர் வெர்ப்ல இருக்கு. ரிமைனிங் உள்ள சிங்குலர் வெர்போட அது மேட்ச் ஆகல, அப்போ இதுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா. செகண்ட் ஒன் பாருங்க, கேசட்ஸ் ஆர் பிகமிங் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் இன் ஷாப்ஸ், இப்போலாம் ஷாப்ஸ்ல கேசட்ஸ் பார்க்க முடியாது. ஆமா நீங்க எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா கேசட்ஸ்? நோ இல்ல, அதுதான். தேர்ட் பாருங்க, வேர்ட் ஸ்போக்கன் வித் ஹானஸ்டி seldom cause harm, okay. Then the nail on my left little finger has become chipped. Going for an exhausting trek is not my idea of great vacation. Yes, subject predicate match பண்ண தெரிஞ்சிருச்சா? Yes. And next பாருங்க. Okay ma, now go for our next exercise. Identify the subject and the predicate in the following sentences. கீழ வர sentencesல என்ன பண்ண போறோம்? சப்ஜெக்டிவ் பிரிடிகேட்டிவ் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா. சப்ஜெக்ட்னா நவுன் இல்ல ப்ரொனவுன் இருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் பிரிடிகேட்னா வேர்ப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாதுதான் பிரிடிகேட். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா சப்ஜெக்ட்லாம் ரெட் கலர்லயும் பிரிடிகேட்லாம் ப்ளூ கலர்லயும் கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. எஸ், equal weighted, எங்க பாருங்க equal அப்படின்ற ஒரு நேமா, சோ அது சப்ஜெக்ட் ரெட் கலர்ல கொடுத்துட்டேன். வெயிட்டட்ன்றது பிரிடிகேட்டா, அதை என்ன பண்ணிட்டேன் ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா. அண்ட் செகண்ட் பாருங்க, the clouds gathered over the horizon, ஓகேவா. cloudsன்றது சப்ஜெக்ட், ஒரு நேமிங் வேர்ட், சோ அத சப்ஜெக்ட் ரெட் கலர்ல கொடுத்துட்டேன். gather over the horizon, horizonனா அடிவானம் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா. சோ அது predicate ப்ளூ கலர். gatheredன்றது ஒரு verb, ரைட்டா. then next one, மஜோலி sang a soul true, ஓகே. மஜோலி என்ன செய்தா soul true அப்படின்ற ஒரு பாட்டை பாடுறா ஓகேவா. here மஜோலின்றது ஒரு நேம், சோ அது சப்ஜெக்ட் ரெட் கலர்ல வந்துருச்சு. சாங்ன்றது verb ஓகேவா, அதுல இருந்து predicate ஸ்டார்ட் ஆகுது. then Jack was sewing clothes for the doll. Jack என்ன செய்றா? அவன் clothes வந்து நெய்றா. sewingனா நெய்யுதல், தைக்கிறது ஓகேவா. யாருக்காகனா அந்த டாகுக்காக. so here Jackன்றது நேம், wasன்றது verb, so wasல இருந்து நமக்கு என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது? predicate ஸ்டார்ட் ஆகுது. subject predicate புரிஞ்சுதாமா? ஓகேமா. next move on to the next question. He was shivering in the cold. கோல்டுல அவனுக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு? நடுநடுக்க ஆயிடுச்சு ஓகேவா. ஷிவரிங்னா அப்படியே ஆடுறது, ரைட். ஹீன்றது சப்ஜெக்ட், was verb, so was shivering in the cold predicate, ரைட்டா. then next one, Ria run faster than anybody else. ரியா என்ன செய்றா? மத்தவங்களை விட நல்லா வேகமா ஓடுறா ஓகேவா. ரியா is a subject here. ரன்னா ஓடுறது, அது வந்து verb, ரைட்டா, மெயின் verb, சோ அதுல இருந்து predicate ஸ்டார்ட் ஆகுது.
then seventh one, they ate silently. அவங்க எப்படி நல்லா சைலண்டா சாப்பிடுறாங்க. they is a pronoun and it is a subject in the sentence. ate is a main verb, so ate silently அது predicate. It is a beautiful morning. Here it என்றது pronoun, so it is a subject, then this is a verb, so isல இருந்து predicate start ஆகுது. Then next one, the car stopped suddenly. car என்ன ஆகுது, சடனா ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. the car அப்படிங்கிறது இங்க subject, stopped action word which mean main verb, suddenly திடீர்னு கார் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. then tenth one, Anjali's motorcycle is black. அஞ்சலியோட மோட்டார் சைக்கிள் வந்து black color. அப்போ அஞ்சலிஸ் மோட்டார் சைக்கிள், அஞ்சலி வந்து இங்க சப்ஜெக்ட் கிடையாது, அஞ்சலியுடைய மோட்டார் சைக்கிள் தான் சப்ஜெக்ட். then isன்றது verb. okay, so அஞ்சலிஸ் மோட்டார் சைக்கிள் சப்ஜெக்ட், is black என்றது predicate. clear? And next exercise, sometimes the predicate appears first in the sentence and then comes the subject. என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க, நோட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. sometimes வந்துட்டு subject வந்து firstல வந்துரும், predicate வந்து nextல வரும். ஓகேவா? இதுவே சில நேரத்துல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா predicate first வந்துரும், subject வந்து next வரும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. ரைட்டா? அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். down below the valley flowed the river. இங்க பாருங்க, first வந்து predicate வந்துருச்சு, flowed என்றது verb, அதுல இருந்து predicate போய் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. the verb river அப்படின்றது subject. clear? then up and down went his boat. boat எப்படி போனதா, மேலையும் கீழையும் போனதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப his boat அப்படின்றதா இங்க subject, up and down went என்றது verb. லாஸ்ட்ல இருந்து எது verb-ஓ அது வந்துட்டு இங்க predicate-ஆ மாறுது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி க்ளூ வச்சு படிச்சுக்கோங்க. in the dark depth of the cave lay the treasure. treasure வந்து எங்க இருக்கு, cave குகை இருக்குல்ல, அந்த குகையோட இருட்டுல, டெப்த்னா நல்லா ஆழமா, ஆழத்துல குகையில என்ன இருக்கு, treasure இருக்கு. treasureனா புதையல். treasure என்றது இங்க subject, in the dark depth of the cave lay இது இங்க predicate. in the three sentences flowed, went, lay இது மூணு தான் இங்க என்னது verb. clear ஆமா? okay ma, let's go for our next exercise, that is rewrite the sentences with correct punctuation by rearranging the given words. கீழே கொடுத்திருக்கிற வேர்ட்ஸ்ல என்ன செய்ய சொல்றாங்க, rearrange பண்ணணும், கரெக்டான சென்டென்ஸா rearrange பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறமா அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா identify the subject and predicate of each sentence. ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற subject predicate identify பண்ண சொல்றாங்க. clear-ஆ? first one, badly or very Mrs. Russell's behave children. here first நம்ம என்ன identify பண்ணணும், subject, அதுக்கப்புறமா verb. next உள்ளதெல்லாம் ஈஸியா நம்மளே கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகேவா? சோ இங்க subject பாருங்களேன், Mrs. Russell's children, ரசலுடைய குழந்தைகள். ஓகேவா? அப்போ plural, குழந்தைகள் நம்ம plural. plural verb எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, are plural verb. so first என்ன செஞ்சுக்கலாம், Mr. Russell's children are very badly, very ரொம்ப மோசமா badly behaved. okay, Mr. Russell's children subject are very badly behaved, predicate. clear-ஆ? then second one பாருங்க, the woman whom at the station is missing I helped yesterday. here answer பாருங்க, I in a subject, I helped yesterday the woman whom is missing at the station. ஸ்டேஷன்ல யார் மிஸ் ஆனாங்களோ அவங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன், நேத்திக்கு ஹெல்ப் பண்ணுனேன். and next question, got into police officer Kiran with the an argument. இங்க சப்ஜெக்ட் எதுன்னு பாருங்க, போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கலாம், கிரண் ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கலாம். ஓகேவா? சோ ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, என்னோட கணிப்பு, கிரண் நம்ம சப்ஜெக்டா எடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன், கிரண் got into an argument
with the police officer. இதான் கரெக்டா இருக்கும். with the கிரண் வருமா? No. ஆனா with the police officer வரும். So answer. Kiran got verb. Subject verb. Kiran got into an argument with the police officer. Next question பாருங்க. Run out. வேகமா ஓடுங்க. For the rest of funds of the year we have. இங்க subject எது? Yes, we have அப்படின்றதான் subject and verb. So, easy கண்டுபிடிச்சாச்சு. We have run out for the rest of funds of the year. இந்த வருஷம் ஃபுல்லா ரிமைனிங் உள்ள funds வச்சு இந்த இயர் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஓட்டணும். ஓகேவா? So, we have under the verb. Run out for the rest of funds of the year. Next one. Shutdown has the corner shop. Shutdown is the subject? No. Has in the subject? No. The corner shop in the subject? Yes. The corner shop. அடுத்து என்ன வரணும்? Verb வரணும். இங்க எது verb? Has. அப்போ the corner shop has shut down. Corner shop is the subject. Has into the verb. Shut down into the remaining part of the sentence. The next. So பாருங்க next one. The village overnight flooded the river. ஒரே நைட்ல அந்த village என்ன ஆயிடுச்சு? flood ஆகிடுச்சு. அப்போ the river flooded the village overnight. Yes, the river and the subject, flooded verb. So அதுல இருந்து predicate start ஆயிடுச்சு. Then seventh one. Of the history is fascinating Mayan people. Here the history is fascinating of the Mayan people. The history into the subject is verb. So is fascinating of the Mayan people. Learning anything are capable of children. என்ன சொல்லிருக்காங்க? childrenனால எதை வேணாலும் learn பண்ணிக்க முடியும். அப்போ childrenன்றதா இங்க subject. childrenன்றது plural. அப்போ are. கரெக்டா பாருங்க. Yes. Children are capable of learning anything. ஓகேமா? ninth one பாருங்க. From me who lives alone, the lady is ill next door. என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற லேடி தனியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன சரியில்லை? உடம்பு சரியில்லை. So answer is the lady who lives alone next door from me is ill. Okay. Then 10th one. To stay or coming with us my uncle and aunt. In this sentence, my uncle and aunt is the subject. My uncle and aunt and verb are. Okay, my uncle and aunt are coming with us to stay. இல்ல my uncle and aunt are coming to stay with us. அந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் நீங்க change பண்ணிக்கலாம் as per your wish. Okay, answer பாருங்க. My uncle and aunt are coming to stay with us. எங்க கூட தங்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. 11th one. All your homework of the vacation for the last day don't leave. Okay, and the answer is yes. வெகேஷன்ல நம்ம என்ன செஞ்சோம்? நல்லா ஹோம்வொர்க் எல்லாம் செஞ்சுட்டு லாஸ்ட் டே வந்துட்டு விட்டுட்டு போயிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆன்சர் பாருங்க. Don't leave all your homework for the last day of the vacation. And next question. For the match, practice harder next week we should. இங்க subject என்னன்னு பாருங்க. We, verb should. So, we should practice harder next week for the match. Next week நம்ம என்ன செய்யணும்? நல்லா practice பண்ணணும் matchக்காக. We should practice harder next week for the match. Okay? And 13th one. Has made technology in the past 2 decades giant leaps of progress. பார்க்கறது அப்பவே நமக்கு தெரியுதா? Yes. இந்த past 2 decadesல technology வந்துட்டு giant leaps. Okay? giantனா ராட்சஸ் அளவுக்கு உயர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்டா? So decadesனா 20 years. ஒரு decadeனா 10 years and 2 decades 20 years. Okay? So the answer is yes. Technology has made giant leaps of progress in the past 2 decades. பாருங்க. Technology has made giant leaps of progress in the past 2 decades. Then next question பாருங்க. Is not advisable on a full stomach swimming.
So noun எது பாருங்க, swimming on a full stomach. அதுதான் இங்க subject. Swimming on a full stomach is not advisable. Then 15th, a troubled mind can soothe music. Okay, music கேட்டா நம்மளோட மனசு எல்லாமே எப்படி ஆயிடும், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? So இங்க எது வந்துட்டு noun, which mean எது subject, music. Music can soothe a troubled mind. Yes. Then 16th one, has a negative impact on health eating junk food frequently. Junk food na சரிக்காத உணவுகள், டைஜஷன் ஆகாத சீக்கிரத்துல அந்த உணவுகள் சாப்பிடுறது வந்துட்டு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட், நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல். ஓகேவா? சோ ஈட்டிங் ஜங்க் ஃபுட் frequently has a negative impact on health. அப்ப இங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ஈட்டிங் ஜங்க் ஃபுட் frequently. ஓகேவா? that is a subject here. Has a negative impact on health. Next one, Indian states has lived in 15. Our geography teacher. Yes, எங்க geography teacher Indian statesல 15 ஸ்டேட்ஸ்ல வாழ்ந்திருக்காரு. ஓகேவா? So our geography teacher, அதான் எங்க subject, has lived in 15 Indian states. Yes, our geography teacher has lived in 15 Indian states. The next one, are delayed today coming from Chennai most of the flights. Any answer? Yes, most of the flights are delayed today coming from Chennai. இப்போ எப்படி கரெக்டான ஆன்சர் வரும்? Yes, most of the flights first coming from Chennai are delayed today. Yes, most of the flights coming from Chennai as the subject are delayed today. Yes, next 19th one, at airports are prohibited photography and videography. So photography and videography is the subject here. Photography and videography are prohibited at airports. Yes. And last one, for basketball practice are going we after school. நாங்க ஸ்கூல் முடிச்சது என்ன செய்வோம்? basketball practiceக்கு போக போறோம். ஓகேவா? So we the first, we are going for basketball practice after school. Yes, நான் சொன்னது கரெக்டான்னு பார்க்கலாமா? Yes, we are going for basketball practice after school. And thank you students. I hope subject predicate-னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். subject-னா noun இல்ல pronoun-ஆ இருக்கும். இல்ல எது வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ண போகுதோ அதுதான் subject சொல்லுவோம். and verb-ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது predicate. then ஒரு sentence rearrange பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை நாம எப்படி கரெக்டான ஃபார்ம்ல அரேஞ்ச் பண்ணனா, first of all subject எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், next verb, then அதனுடைய action. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? then எப்பவுமே subject firstல வரும், predicate secondல வரும்னு கிடையாது. ரைட்டா? first subject, first second predicate, அது யூசுவலா இருக்கிறதா. in such cases, some casesல predicate first வரும், subject second வரும். அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே? if suppose உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலனா, நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், அதுலயும் போய் சப்ஜெக்ட் predicate பாருங்க. இந்த வீடியோஸ் புரியலனா இன்னும் 2 டைம்ஸ் வந்து நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் கான்செப்ட். ஓகேவா? and thank you so much.